ہماری گفتگو کتاب زکوٰۃ کے بارے میں. کتاب الزکوٰۃ میں آپ کو دو چیزیں گویا کہ بتا چکے. پہلی چیز سلطان شاہ صاحب یہ بتائی کہ وہ کون سے افراد ہیں جن پر زکوٰۃ واجب ہے، اور دوسری چیز یہ بتائی کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جن پر زکوٰۃ واجب ہے. اور پھر بیچ میں ایک استحبابی زکوٰۃ کی بھی بات چھیڑ دی کہ بھائی وہ چیزیں، وہ زراعتیں جو زمین کی پیداوار ہیں، ان میں 3 زراعتوں پہ تو زکوٰۃ دینا واجب تھی، اس کے علاوہ دوسری چیزوں پہ جو ہے زکوٰۃ دینا مستحب ہے. مثلا گنا، ٹھیک ہے، گنا کمند، ٹھیک، اس پہ بھی زکوٰۃ دینا مستحب ہے، ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے جو ہے جناب اس میں اگر آپ درخت کاشت کر کے وہ بیچتے ہیں تو درختوں پہ بھی زکوٰۃ دینا مستحب ہے، ٹھیک ہے. اس قسم کی باتیں. پھر آخر میں ایک نصاب کے بارے میں انہوں نے وضاحت کی کہ نصاب کسے کہتے ہیں. نصاب کی تعریف یہ ہے کہ یعنی مال کی وہ مخصوص مقدار جس کے بعد زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، یا زکوٰۃ کا خاص حساب واجب ہوتا ہے. یہ کیا مطلب بھائی؟ آج پڑھیں گے نا، اونٹ ہے مثلا، اونٹ کا نصاب ہے 5، تو ایسا نہیں ہے کہ 5 پر زکوٰۃ واجب ہوگی تو اب آگے جتنے اونٹ ہوں گے واجب ہوتی جائے گی. نہیں، وجوب زکوٰۃ کے لیے 5 کا ہونا ضروری ہے. پھر اگر 10 ہو گئے تو پھر زکوٰۃ تو واجب ہوگی، لیکن پھر وہ حساب میں تھوڑی تبدیلی لانی پڑے گی، ٹھیک ہے. تو اونٹ کے نصاب جو آج آپ کو بتائیں گے جناب، وہ ہیں 12 نصاب. کتنے نصاب ہیں؟ 12 نصاب، ٹھیک ہے. خارج میں کوئی ایسی پریشانی نہیں ہے کہ میں زیادہ تفصیل سے آپ کو بتاؤں. پہلے 5 نصاب 5 اونٹ کے ہیں، یعنی اگر آپ کے پاس 5 اونٹ ہوں گے تو زکوٰۃ واجب ہوگی. اونٹ کا لفظ میں نے کہا کہ بھائی یا مجھے بولنا نہیں آتا، یا آپ کے پاس کوئی ایسا لفظ ہے جو اونٹ اور اونٹنی دونوں کو شامل ہو؟ بیٹا اونٹ تو مذکر ہے، اونٹنی مادی ہے، ٹھیک ہے. سندھی میں بھی اٹھ ڈاچی، لیکن عربی میں جو ابل کا لفظ ہے نا، یہ ابل ایسا لفظ ہے جو نر مادہ دونوں کو شامل ہے. ویسے نر کو کیا بولتے ہیں؟ جمل. نر کو کیا بولتے ہیں؟ جمل. اور مادہ کو بولتے ہیں ناقہ. تو عربی زبان میں یہ وسعت ہے کہ دونوں کے لیے ایک الگ لفظ ہے، پھر ہر ایک کے لیے الگ الگ جو ہے کیا وہ لفظ ہے. بہرحال 5 اونٹ آپ کے پاس ہوں گے تو آپ پر زکوٰۃ واجب ہوگی. اگر 4 اونٹ ہیں تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. اچھا ٹھیک ہے. یہ دوسرا نصاب کہتے ہیں 10 ہو جائیں تو پھر زکوٰۃ واجب ہوگی. اگر 9 ہیں تو پہلے 5 والی واجب ہوگی، دوسرے 4 والی واجب نہیں ہوگی. پھر تیسرا نصاب 15، اگر 15 ہیں تو آپ پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی. اگر 14 ہیں تو پہلے 10 پہ واجب ہوگی، 4 پہ واجب نہیں ہوگی. البتہ وہ معین کرنا ضروری نہیں کہ ان 4 پہ واجب نہیں یا ان 4 پہ واجب نہیں، بس نہیں ہے تو نہیں ہے، ٹھیک. اس کے بعد پھر 20 19 ہوں گے تو 15 پہ واجب ہوگی، اوپر والے 4 پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، ٹھیک ہے. پھر 25 ہیں تو زکوٰۃ 25 کی ہی واجب ہو جائے گی. اگر 24 ہیں تو 20 کی زکوٰۃ واجب ہے، اوپر والے 4 کی زکوٰۃ واجب نہیں ہے. بات واضح؟ وہ زکوٰۃ کی مقدار کیا ہے یہ تو ہمیں بتا دیں. ہر 5 پہ 1 بکری. 5 اونٹ ہیں ان کی زکوٰۃ 1 بکری. 10 اونٹ ہیں زکوٰۃ 2. 15 اونٹ ہیں تو زکوٰۃ کتنی بکریاں؟ ٹھیک ہے. 20 پہ 25 پہ 5، ٹھیک ہے. اچھا اب یہ ہو گئے 5 نصاب. چھٹا نصاب کتنا ہے؟ ٹھیک ہے. چھٹا نصاب جو ہے جناب وہ ہے 36 اونٹ. کتنے؟ 36. ٹھیک.
रिवाज। तो फिर जो 36 हैं, फिर उनके लिए जो है ना वो अल्फाज मुख्तलिफ इस्तेमाल होते रहेंगे, ठीक है। फिर वो सब हैं ऊँटनी के ही ताल्लुक रखने वाले, ठीक है। वालेकुम सलाम। फिर किसी को जो है क्या है बिनते मखाद कहते हैं, किसी को बिनते लबून कहते हैं, किसी को हिक्का कहते हैं। तो इबारत में हम उनकी जो है क्या वजाहत करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फनुसुबुल इबिले इस्ना अशर निसाबन। बेटा ऊँट के कितने निसाब हैं? हाजी साहब, नुसुब निसाब की जमा है। नुसुब क्या है? निसाब की जमा है, ठीक है। तो इस्ना अशर निसाबन 12 निसाब हैं। खमसतुन मिनहा, उन 12 निसाब में से 5 निसाब, कुल्लु वाहिदिन खमसुन, हर एक निसाब 5-5 का है। 5 5 5 5 5 5 कितने हो गए? 25 हो गए, ठीक। मिनल इबिल फी कुल्ल वाहिदिन मिनन नुसुबिल खमसते, इन 5 निसाबों में से हर एक में शातुन, एक बकरी देनी होगी। बेमाना, इसका मतलब ये है कि अन्नहु शान ये है, ला यजिबु फीमा दून खमसिन। बेटा तजिब होता तो बेहतर था, ला तजिब ज़कात, लेकिन ज़कात को मस्तर मान ले तो उसके लिए मुज़क्कर मुन्नस दोनों ज़मीरें पलटा सकते हैं। ज़कात वाजिब नहीं होगी फीमा दून खमसिन, अगर 5 से कम होए तो। फ़ैज़ा बलगत खमसन, तो जब ये ऊँट 5 तक पहुँच जाए, फ़फ़ीहा शातुन, तो फिर उनमें एक बकरी वाजिब हो जाएगी। सुम्मा ला तजिब शैउन फ़ी ज़ायद, फिर इजाफी तादाद में ज़कात वाजिब नहीं होगी। इला अन तबलुग अशरन, यहाँ तक कि 10 तक पहुँच जाए। फ़फ़ीहा शातान, फिर 10 में कितनी हो जाएंगी? 2 बकरियां हो जाएंगी। सुम्मा ला यजिब शैउन फ़ी ज़ायद, फिर 10 से ऊपर जैसे ऊँट बढ़ते जाएंगे तो ज़कात वाजिब नहीं होगी। 11 हैं, 12 हैं, 13 हैं, तो ज़कात वाजिब नहीं है, ठीक। इला अन तबलुग खम्सा अशरत, यहाँ तक कि 15 तक पहुँचे। फ़फ़ीहा सलासु शिया है, जब 15 ऊँट हो गए सुल्तान शाह, तो उसमें कितनी बकरियां? 3 बकरियां हैं। सुम्मा फी 20 अर्बउन, फिर 20 में कितनी बकरियां? 4। सुम्मा फी 25 खमसन, फिर 25 में कितनी बकरियां? 5 बकरियां। वला फर्क फीहा बैन ज़कर वल उनसा, कोई फर्क नहीं है, ठीक है जनाब, इन ऊँटों में कि वो मुज़क्कर हो या मोनस हो, ठीक है। मुज़क्कर हो या मोनस हो, कोई फर्क नहीं है। या यूं कहें कि शात में कोई फर्क नहीं है कि वो जो है क्या शात नर हो, बकरा हो या बकरी हो। क्यों? तब अनिल नस, इसमें पैरवी की है किसकी? हमने नस की। बेताविल दाब्बा, उसमें हमने दाब्बा को ताविल किया है, दाब्बा की वजह से फीहा फीहा मोनस की ज़मीर हमने क्या है? पलटाई है। और मिस्ल वाल गनम, और इसी दाब्बा के तावील की तरह गनम है, गनम की तरफ ज़मीर मुज़क्कर की जानी चाहिए, गनम यानी भेड़, लेकिन हम उसको जो है क्या है बेताविल शात, उसको शात की तावील में ले जाते हैं, शात यानी बकरी, इसलिए उसकी तरफ मोनस की ज़मीर भी पलट सकती है। सुम्मा सित्तुन व इशरून, जनाब ये कितना, कौन सा निसाब है? छठा निसाब 26 का है। कितना है बेटा? 26 का। बिज़ियादत वाहिदतिन, यानी 25 में जैसे ही एक ऊँट बढ़ा, ठीक है, तो फिर क्या होगा? फ़फ़ीहा बिन्तु मखाद, तो 26 ऊँट में अब वो 5 बकरियां देना नहीं होगी, अब 5 बकरियां खत्म, अब इसमें एक ही चीज देनी होगी जिसको बिन्ते मखाद बोलते हैं। बिन्त यानी बेटी, ठीक है, मखाद का तर्जमा करते हैं बेफतिल मीम। एक तो बेटा मिखाद भी नहीं पढ़ना है, मुखाद भी नहीं पढ़ना, मखाद, ठीक है। ए बिन्तो माँ, यानी एक ऐसी ऊंट की बच्ची, मिन शाअनिहा अन तकुन माखिज़न ए हामिलन, जिसमें हामिला होने की सलाहियत हो। हामिला होना जरूरी नहीं है, यानी उसमें इतनी सलाहियत हो कि सब कहें कि अब हामिला हो सकती है। वही मा दखलत फिर सनत सानिया, ये वो है जो दूसरे साल में दाखिल हो। हालांकि ये पता नहीं किस ऊँटनी की बात करते हैं। ऊँटनी के हामिला होने की उम्र तीसरे चौथे साल के बाद होती है,
दूसरे साल में ऊँटनी की बच्ची हामला नहीं हो सकती, पर ये कहते हैं ऐसे हो। सुम्मा सित्तुन व सलासुन, बेटा पेंसिल के साथ अदद लगाते जाए सुल्तान, ये सित्तुन व सलासुन 7वां है, ठीक है। फिर 7वां जो है जनाब निसाब क्या है, वो 36 ऊँट हैं। वफीहा बिन्तो लबून, अच्छा जनाब इन 36 ऊँटों की ज़कात क्या होगी, बिन्ते लबून, बिन्त यानी वही बेटी, लबून यानी क्या, जो दूध देने की सलाहियत रखती हो, ठीक। बेफतह लाम, लबून में भी लाम पे फतह दे, ऐ बिन्तो ज़ात लबनिन, ठीक है भाई, ऐसी की बेटी, ठीक है, जो दूध वाली हो। वलो बिसलाहिया, भाई कुछ तो ऐसे जानवर हैं वो 10-10 साल में भी बच्चा नहीं देते, लेकिन उम्र के लिहाज से अगर डॉक्टरों से जाके पूछे तो कहते इसको तो भाई तीसरे साल में जो है क्या है वो बच्चा देना चाहिए था। दूध तब देगी जब बच्चा देगी। हामला कब होगी, वो लाजमी है कि दूध देने से कुछ अर्सा पहले हामला होगी। वसिन्नुहा, बिन्त लबून की भाई उम्र तो हमें बता दें, सनतान इला सलासिन, 2 से 3 साल। सुम्मा, भाई 8वां निसाब, सित्तुन व अरबऊन, 46, 46, वफीहा हिक्कतुन, 46 में जनाब सिकंदर साहब हिक्का जो है क्या ज़कात देनी होगी, बेकसरिल हा, हिक्का में हा को कसरा दे के पढ़े। सिन्नुहा सलासु सिनीन इला अरबईन, इसकी उम्र हिक्का की बेटा 3 साल से 4 साल। फस्तहक्कतल हमल, यहाँ हमल से मरद वो बच्चे वाला हमल नहीं है, वजन उठाना, बेटा यहाँ से मरद क्या है, नहीं तो आप तो इतराज करेंगे ना, ऊपर तो कहा कि वो दूसरे साल वाली हामिला की सलाहियत रखती है, यहाँ पर जो है क्या है हमल बेमाना वजन, क्योंकि ऊंट वजन उठाने के लिए इस्तेमाल होता था, तो कहते ऊंट वजन तब उठाएगा जब 3 से 4 साल का होगा। अब फहल, या कहते हमल से मरद वजन की न ले, फहल यानी वो शोहर को और नर को कबूल करने के लिए, यानी हामिला होने के लिए वो तैयार होती है। सुम्मा, भाई कितना निसाब हो जाएगा, 9, ठीक है। एहदा व सित्तून, 61, कितने बेटा 61 ऊँट हो जाएं तो फिर क्या देना होगा, फजज़अतुन, आपको एक जज़आ देना होगा, जज़अ बेफतह जीम व ज़ाल, जीम को भी फतह के साथ पढ़े मुशाहिद, ज़ाल को भी फतह के साथ। सिन्नुहा अरबअ सिनीन इला खमसिन, इसकी एज जो है जनाब 4 से 5 साल है। कील, भाई इसको जज़आ क्यों कहते हैं, जज़आ में थोड़ी बहुत माना गिरने की भी है, किसकी माना है बेटा, इसको जज़आ क्यों कहते हैं, कहते हैं इस उम्र में ये अपने आगे वाले 2 दांत गिराती है, जैसे बकरे के भी 2 दांत गिरते हैं, गाय के बैल के गिरते हैं, ऊंट के भी गिरते हैं, लेकिन वो जाके 4-5वें साल में गिरते हैं। सुम्मियत बिज़ालिक, इस जज़आ का नाम जज़आ रखा गया है, क्यों, लिअन्नहा, इसलिए कि ये जज़आ तजज़िमु, गिराती है, ठीक है, मुकद्दम अस्नानिहा, अपने आगे वाले दांत, ऐ तुस्कितहु, तजज़ा का तर्जुमा तुस्कित के साथ करते हैं। सुम्मा सित्तुन व सबऊन, मुशाहिद साहब अब आगे का हिसाब थोड़ा सा गड़बड़ है, कहें तो पढ़ें नहीं तो बस करें। दर्स कितनी देर हुआ है, दर्स तो थोड़ा भाई कुछ पढ़ते। सुम्मा सित्तुन व सबऊन, सित्तुन व सबऊन का तर्जुमा क्या होगा, 76। फिर जनाब 76 जो है क्या वो अगर हो जाए ऊंट तो उनका निसाब है, ये कितना हो गया, 10वां मेरे ख्याल में। फफीहा बिन्त लबून, जब 76 पे पहुंच गए तो इसमें 2 बिन्त लबून आपको देनी होगी। अब बिन्त लबून की वजाहत तो मुशाहिद ऊपर आप पढ़ चुके हैं। सुम्मा, ये 11वां है मेरे ख्याल में, ठीक है। एहदावत 91, ठीक है, 91, वफीहा हिक्कतान, 91 में आपको कितने देने होंगे, 2 हिक्के देने होंगे। सुम्मा 12वां, इज़ा बलगत मिअतन व इहदा व इशरीन, जब 121 तक पहुंच जाए, बेटा कितने तक पहुंच जाए, 121 तक पहुंच जाए। फफी कुल्ल 50 हिक्का व कुल्ल 40 बिन्त लबून,
تو پھر آپ ایسا کر سکتے ہیں، یا ہر 50 میں حقہ دے، نتیجے میں 2 حقہ دے، ٹھیک ہے، یا ہر 40 میں بنت لبون دے، تو 121 میں کتنے 40 پڑیں گے؟ 3، تو 3 آپ بنت لبون دے، وہ آپ کی مرضی ہے، ٹھیک ہے جناب۔ وَلَمْ يَكُلْ أَحَدٌ بِتَخْيِيرٍ، بھائی کیا ہو گیا سکندر صاحب؟ ہاں زیادہ تو نہیں ہوا نا۔ وَلَمْ يَكُلْ أَحَدٌ بِتَخْيِيرٍ، کوئی بھی ایک عالم دین تخیر کا قائل نہیں ہے، یہ جو آپ نے کہا کہ 2 حقے دیں یا 3 بنت لبن، یہ کسی نے نہیں کہا، لما میں پتہ نہیں یہ بات کہاں سے آ گئی۔ وَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ بِتَخْيِيرٍ قَبْلَ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنَ النِّسَاءِ، بھائی کوئی بھی ایک عالم دین قائل نہیں ہے تخیر کا قبل ما ذکرناہ من النساء، یہ جو ہم نے ذکر کیا ہے نصاب اس سے پہلے، ٹھیک ہے۔ فَإِنَّ مِنْ جُمْلَتِهِ بتحقیق جملت ہی کی ضمیر کہاں جائے گی؟ یہ جو ہم نے ذکر کیا، ما لو کانت 120، اگر اونٹ آپ کے پاس 120 ہیں، فعلا اطلاق العبارت، تو پھر تو عبارت کے مطابق فیہا 3 بنات لبون، اس میں آپ کو 3 بنت لبون دینے چاہیے۔ کیوں بھائی میرے؟ اگر 120 بھی ہوں گی تو انہوں نے کہا نا ہر 40 میں بنت لبون، تو 120 میں بھی کتنے 40 ہو گئے؟ 3۔ حالانکہ علماء کہتے ہیں 121 آخری نصاب ہے۔ آخری نصاب کا مطلب یہ کہ اگر آخری نصاب تک آپ کے اونٹ نہیں پہنچتے تو پہلے والے نصاب کی زکوٰۃ 91 کی دینی ہوگی، باقی 91 کے بعد یہ جو آپ کے پاس 29 اونٹ ہیں ان کی زکوٰۃ آپ پر نہیں ہوگی کیونکہ بعد والے نصاب تک نہیں پہنچے۔ لیکن آپ کی عبارت مطلق ہے کہ جب 91 سے بڑھ جائیں، ٹھیک ہے، تو پھر جو کیا ہے فی کل 50 حقہ و کل 40 بنت لبون، شہید اول کی تو یہی عبارت ہے نا، ٹھیک ہے۔ 121 والی بات تو شہید ثانی نے فرمائی، شہید اول نے 121 کا تعداد بیان نہیں کیا ہے۔ ففیہا 3 بنات لبون، تو پھر 120 میں 3 بنت لبون دینی ہوگی۔ وَإِن لَمْ تَزِدْ الْوَاحِدَةَ، اگرچہ ایک نہ بھی بڑھے۔ وَلَمْ يَكُلْ بِذَلِكَ أَحَدٌ مِنَ الْأَصْحَابِ، ہمارے علماء میں سے کوئی بھی اس بات کا قائل نہیں ہے کہ 120 پہ 3 بنت لبون دینی ہوں گی۔ والمصنف قد نقل فی الدروس وفی البیان، مصنف صاحب نے کتاب دروس اور کتاب بیان میں نقل کیا ہے کس کو؟ اقوالا نادرتن، زکوٰۃ کے بارے میں جو نادر نایاب قول ان کو بھی ذکر کیا ہے۔ نایاب بے معنی نہیں قیمتی، نایاب یعنی جو عام کتابوں میں نہیں پائے جاتے، لیکن ولیس من جملتها ذالک، ان اقوال میں سے یہ قول نہیں ہے کہ 120 پہ 3 بنت لبون دینے ہوں گے، بل اتفق القل، بلکہ تمام مجتہدین متفق ہیں علی ان النصاب بعد 91 بالتحقیق 91 کے بعد والا جو نصاب ہے لا یکون اقل من 121، وہ 121 سے کم نہیں ہے۔ وانما الخلاف فیما زاد، ہاں اختلاف زائد میں ہے کہ اگر 121 میں بڑھ جائیں تو اس کا کیا حکم ہے، اس پہ کتنی زکوٰۃ ہوگی۔ باقی 121 سے 120 میں کوئی قائل ہی نہیں، تو یہ پتہ نہیں شہید اول کہاں سے لے آئے۔ صلی اللہ علیہ محمد و آلہ۔ ہاں